يا الله سبحانه وتعالى شكت ودنات يعني جنة ودنات قالوا نبي صلى الله عليه وسلم إهن ود عالم لمقونا فلقاتوني إن أنت باند نقر قال قبول لي نرمو بجنة قلق بالله صلى الله عليه وسلم يشياج أتشون بركون الله يعني سؤال بروني قطرالو بركاغن أينورون مليون سالو سلام يلو مليون سالات سلام يلات ما السبب بركو تنستوكولو ጭንቀቱ ዱንያ ብቻ ከሆነ መሰብሰብ ብቻ ሆነ እንደሆነ አላሁ ጀለ ወዐዝ ድህነትን እዚህ መሃል ያረግበታል። እንዲህም ሲያይ ጀነት ነው፣ እንዲህም ሲያይ ድህነት ይታየዋል። የጭንቀት ህይወት ይኖራል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስንት እህቶቻችን እኛን አምነው የላይ ፊዚካል ማንነታችንን አይተው ብራቸውን እኛ ጋር አስቀምጠው እናቷን ሳታምን አባቷን፣ ወንድሟን፣ ባሏን፣ ልጇን ኢላኺሪ ሳታምን እኛን አምና ማታቀንን ቃልቻ ስለሆነን ኦር ዳዕዋ ላይ ስላየችን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأحبة نبي صلوات الله وتسليماته عليه لما منانوت والليم خير يفلقالو والليم مدفو نقرن يتقالوا الله توال يفروا الله توال صلى الله عليه وسلم خير سلم يفلقوا لأمات سو የኸይሩን መንገድ ሁሌም ያመላክታሉ። እዚህ ሐዲስ ላይ ዛሬ ኹጥባዬ ላይ መዳሰስ የፈለኩት አንድ ሐዲስ ነው። አንድ ሐዲስ ሆኖ መልእክቱ ሰፊ የሆነ መትኑ ትንሽዬ ቢሆንም መልእክቱ ግን በጣም ሰፊ መልእክት ያለው ተደጋግሞ ኹጥባና ሙሐደራ ሊደረግበት የሚገባ ሐዲስ ነው። ነብዩ ሰለዋቱላሂ ወሰላሙሁ ዐለይሂ لجنة قال قبولن جنة كما وصفها الحبيب صلوات الله وسلامه عليه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر الله جل وعز أعددت لعبادي الصالحين لما ودات سودا جباريا وشي أزقاج تشالوهي عين عيتام ما تاقو لبست واللبولو يماك جروم سمتام ما تاقو ليت على عالم أزقاج تشالوهي عرضها كأرض السماء والأرض صفاتهم يعني هال يصفانا يغوانا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم على إن سلعة الله غالية يا الله سبحانه وتعالى شكت ودنات يعني جنة ودنات قالوا نبي صلى الله عليه وسلم إهن ود عالم لمقونا فلقاتوني እናንተ ባንድ ነገር ቃል ግቡልኝ እኔ ደግሞ በጀነት ቃል ልግባላችኋለሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህን ነገሮች ተገብራሉ ብላችሁ ቃል ግቡልኝ እኔ ደግሞ ጀነት እንደምትገቡ ቃል ልግባላችሁ አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ضمان بضمان وفاء وبوفاء ضمان እኛ ቃል ከገባን እሳቸውም ቃል ገብተዋል እኛ ቃላችንን ካሟላን እሳቸውም ቃላቸውን ያሞላሉ بإذن الله عز وجل እነዚህ ነገሮች فهي يسيرة على من يسرها الله سبحانه وتعالى الله جل وعز لا قرر الله تشو سوج فسوم قر نقروش ناتشو اندزيو سناتشو جنة انكوان ايقباتشو بلن من الله تشو قال يالو نقروش ناتشو وده تكبار بمي متعبت كيزيقين الله يا قرر الله تشو بيچاناتشو يمي قرر الله تشو قال اضمنوا لي ستا سدس نقر قال قبولين اضمن لكم الجنة እኔ ደግሞ ጀነት ቃል ልግባላችሁ አሉ እነዚህን ስድስቱን ነገሮች እስቲ ወደ ራሳችን ሐያት እናምጣውና የኹጥባው ዓላማ ሁሌ ጁምዓ ላይ ተሰብስበን ኹጥባ እንዲሰማ የተፈለገበት ዓላማው ከሌሎች ሰላቶች ለየት ያለበት ሚስጥሩ በሳምንት ውስጥ የነበሩን ክፍተቶች እንድናርም በሳምንት ውስጥ የነበሩን ጠንካራ ጎኖቻችን እንድናጠናክር አዳዲስ መረጃዎችን እንድናገኝና እንድንነቃ እንድናውቅ ነው ኹጥባ የተፈለገው ሚስጥሩ ያን ኢዘን እነዚህ ስድስት ነገሮችን በመንሰማበት ጊዜ
ስንቱን እኔ ተግብሬዋለሁኝ ስንቱንስ መተግበር እችላለሁኝ ስድስቱንስ ለተገብረ የሚከለክለኝ ምንድነው ብሎ ሁሉም ሴቱም ወንዱም ራሱን ሊጠይቅ ይገባል እኔኑ ጨምሮ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم اصدقوا اذا حدثتم በምትናገሩበት ሰዓት እውነት ተናገሩ እንዳትዋሹ አሉ اسال نفسك واسال نفسي وتسال نفسها كم منا يصدق حينما يتحدث በምንናገርበት ሰዓት እውነት የምንናገረው ስንቶቻችን ነን الصدق مع الله اولا والصدق مع رسوله ثانيا والصدق مع خلقه ثالثا والصدق مع انفسنا رابعا سنتوچاچن نن حق منناغرو اذن اصدقوا اذا حدثتم فانه يسير على ما يسره الله سبحانه وتعالى قال الله جل وعز يا ايها الذين امنوا نداء مملوء بالشرف والكرم يا ايها الذين امنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ አቤት ያ ረበና ወእሙርና قال اتقوا الله ان ينفرون وكونوا مع الصادقين ከእውነተኞች ጋር ሁኑ እንዳትዋሹ በፍጹም በአላህ ላይ እንዳትዋሹ ያጠፋችኋል በነብዩ ላይ እንዳትዋሹ ጀሃነም ትወርዳላችሁ አስጠንቀዋል من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ዱንያ ላይ ያላልኩትን ብለዋል ያልሰሩትን ሰርተዋል ብሎ የሚያወራ ደፋር ጀሃነሙስ መኖሪያውን አዘጋጅቶ ይምጣ ብለዋል አህሉል ቢድዓቲ ይሄኛው ቀጥታ ይመለከታቸዋል هذا صريح ግልጽ የሆነ ሐዲስ ነው አህሉል ቢድዓቲ دائما يقولون ما لم يقله ويفعلون ما لم يفعله አደል አህሉል ቢድዓ ነብዩ ያላሉትን ብለዋል ይላሉ ያልሰሩትን ሰርተዋል ይላሉ اذا فليتبوأ مقعده من النار الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم مهلك في الدنيا والآخرة وكونوا مع الصادقين كهكنيوچ ሁኑ እንዳትዋሹ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه الله جل وعز ثم قال النبي صلوات الله وتسليماته عليه في حديث صحيح الذي أخرجه إمام مسلم عليكم بالصدق አደራችሁን ሐቅን يعني እውነት በመናገር ሐቅ በመናገር ዙሪያ ላይ አደራችሁን فإن الصدق يهدي إلى البر ምክንያቱም ሐቀኝነት የመልካምን ጎዳና ነው የሚያመላክተው وإن البر يهدي إلى الجنة ጅብር ደግሞ መልካምነት ደግሞ ወደ ጀነት ነው የሚመራህና ጀነት መግባት የፈለጋችሁ እንደሆነ ከውሸት ራቁ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐቅን ተናገሩ አሉ لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق የትኛውም ባሪያ ሐቅን ከመናገር አይወገድም ሐቅን ከመፈለግ አይወገድም ኢላ ኩቲበ عند الله صديقا شرف الله جل وعز عند صديق ተብሎ ይጻፋል የመጨረሻ ደረጃ ነው ከነብይነት ቀጥሎ ያለ ማዕረግ ማለት ነው صديق رجال ونساء إذن سيتوچم يچلوታል ይሄንን ችለው አልፈዋል قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4 ومنهم مريم عليها السلام إذن وكانت وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين بكلمات ربها صدقت فأصبح صديقا إذن إلا كتب عند الله صديقا በተቃራኒ ይሆናል ማለት قال النبي صلى الله عليه وسلم በሚገርም ሎጂክ በሚገባ አማርኛ قال الصدق طمأنينة ሐቅ መረጋጋትን ይሰጣል እውነት ከተናገር ቀለቅ አይኖርም ረብሽ አይኖርም አእምሮ አይረበሽም ውሸት ከተናገርክሳ አሁን ካሁን ታወቀብኝ አሁን ካሁን ተደረሰብኝ ቀለቅ ነው ሰው ባያቀብህ ራስዮሽ ባይዘው ያ ጀማዓ አእምሮአችን አይሳሳትም ሲሰራ አእምሮ እንዳይሳሳት ስህተትን እንዳይቀበል ተደርጎ ነው የተሰራው አሰራሩ በዛ መልኩ ነው ሴታፕ እኛ ግን አስገድደን እናስዋሻዋለን አይዋሽም እሱ አስገድደን እናስዋሻዋለን ቢኮዝ ፊጥራ የሚባለው ነገር ልክ ነው አፈጣጠሩ ስህተት የለው አስገድደን እናስዋሻውና ይወቅሰናል ስንዋሽ ለምሳሌ ቤተሰብ ደወለልን ኦር ጓደኛ ደወለ ኦር አሰሪ ደወለ ዋትቨሪት የሆነ አስካል ሲደውል የት ነህ ብሎ ሲል እኔ ያለሁት ፒያሳ ነው ያለሁት ቡልጋሪያ ነው ብያልኩት
ከዚያ ሰዓት ጀምሮ እሱ ጋር እስክደርስ ድረስ ከአእምሮዬ ጋር ግጭት ነው፣ ይረብሸኛል። ለመሰላችሁ አይቀበለውም። ይሄ የተሳሳተን ነገር አይቀበልም። እንዳይቀበል አድርጎ ነው አላሁ ጀለ ወዐላ የሰራው። እንግዲያውሳ እንደነዚህ አይነት ወጣ ያሉ የተሳሳቱ ነገሮችን የምታስተናግደው ነፍስያ ናት። አቅላችን አይቀበልም። አቅል አይሳሳት። فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم من بلو قالوا فإن الصدق طمأنينة حقኝነት መረጋጋት ነው፣ አማን ነው፣ ሰላም ነው። والكذب ውሸት ደግሞ በተቃራኒው ሪባ ጥርጣሪ፣ ረብሽ፣ አቀለቅ ውስጥ ያስገባሃል። فلذلك ከዚብ የሚለው ውሸት የሚባለው ነገር وخاصة በንግዱ ዓለም ላይ ያለን ሰዎች ابتلينا بهذا በዚህ ተፈተነናል። ያመጣነው ዕቃ የሆነ አገር ዕቃ ሊሆን ይችላል። ከዛ የሆነን ብራንድ የሆነን ዕቃ እንለጥፍበትና የሆነ እንትን ማለት ነው ብራንዱን እንለጥፍና ያመጣነው ከቻይና ነው ኦር ከጃፓን ነው ምናምን ነው። ከዛ ስንሸጠው ደግሞ በሌላ የእንግሊዝ ነው የአሜሪካ ነው ኢላኺሪ ብለን እንሸጠዋለን። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በንግዱ ዙሪያ ላይ መዋሸት የሚያመጣውን ጣጣ፣ ሐቀኝነት የሚያመጣውን በረከት በሚገባ አማርኛ ነገሩን። እስመኡ ያ ቱጃር ነጋዴዎች ደጋር ገዝመ ቃለ አልበይአኒ ቢልኺያሪ ማለም የተፈረቃ ነጋዴዎች ምርጫ አላቸው። ያኒ ሻጭና ገዥ ምርጫ አላቸው እስካልተለያዩ ድረስ ተቀብለው ብርና ዕቃውን ተቀባብለው እስካልተለያዩ ምርጫ አላቸው። የሐሳብ መቀየር መብታቸው ነው። አልሸጥም ማለት አልገዛም ማለት መብታቸው ነው አሉ። ፈኢን ሰደቃ ወበየና ሲሸጡ ሲናገሩ ሐቅ ከተናገሩ ዕቃው ላይ ያለበትን ነባራዊ ሁኔታ እውነታውን ከተናገሩ እንዲህ አይነት ነውር አለበት፣ እንዲህ አለበት፣ እንደዚህ ነው፣ እንደዚያ ነው፣ እንዲህ ነው ብለው እውነታውን ከተናገሩ የጃፓን ነው፣ የቻይና ነው፣ የአሜሪካ ነው፣ የምናምን ነው፣ የምናምን ነው እውነቱን የተናገሩ እንደሆነ ምን ይሆናል? ያ ረሱላላህ ቡሪከ ፊ በይዒሂማ ግብይታቸውን በረካ አላህ ያደርግላቸዋል። ወኢን ከዘባ ወኸተማ የዋሹ እንደሆነ ያልሆነውን ሆን ብለዋል ካሉ ሲሸጡ ደግሞ ያለበትን ነውር ከደበቁ ሙሒቀት በረከቱ በይዒሂማ ወደህ ግባበት የሽያጫቸውን በረካውን አላህ ያነሳዋል። ብሩን ይቆጥራሉ፣ በረካ ግን አይኖረውም አይደል? هذه هي الحقيقة ሚሊየን ሳለው ሰላም የለውም፣ ሚሊየን ሳላት ሰላም የላትም። መሰበብ በረካው ተነስቶ እኮ ነው። ሁሌ إذا كانت همة المرء همه وغمه الدنيا جعل الله سبحانه وتعالى فقره بين عينيه ጭንቀቱ ዱንያ ብቻ ከሆነ መሰብሰብ ብቻ ሆነ እንደሆነ አላሁ ጀለ ወዐዝ ድህነትን እዚህ መሃል ያደርግበታል። እንዲህም ሲያይ ድህነት ነው፣ እንዲህም ሲያይ ድህነት ይታየዋል። የጭንቀት ህይወት ይኖራል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኢዘን ነጋዴዎች ላ ተክዚቡ እስዱቁ ሐቅን ተናገሩ። ፈዩባረኩ ፊ በይዒኩም። አልአምሩ ሳኒ ወአውፉ ኢዛ ወዐድቱም ቃል ከገባችሁ ሙሏት፣ ቃል አታፍርሱ። ከብዷል አይደል? ዛሬ ቃልን መጠበቅ ቃልን መሙላት የጂልነት መገለጫ ሆኗል አይደል? ባላገር አልገባው ያላወቀ ብራምን ሚለው ደረጃ ደርሰናል አይደለ? በብዛት እዛ ላይ ነው ያለነው። ኢዘን ወአውፉ ኢዛ ወዐድቱም የገባችሁትን ቃል ሙሉ፣ ቃል እንዳታፈርሱ። ወትሮን እንደሚባለው እንሁኑ የተናገሩት ከሚጠፋ የወለዱት ይጥፋ የሀገሬ አባባል ጉድ ያለው አባባል ነበረ፣ እውነታ ያ ነበረ። ዛሬ ግን ተቀልብሶ እንደሚሆነው ሆኖ እንደምታዩት ቃለ ሱብሓነሁ ወአውፉ ቢልዐህድ ኢነል ዐህደ ካነ መስኡላ የገባችሁትን ቃል ሙሩ፣ ያ ቃላችሁ ነገ አላህ ፊት የምትጠየቁበት ነው አለ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ዐጀበል ዑጃብ ያ ጀማዓ የሚገርመኝን ቂሳ ስሙት። ሁዘይፈቱ ብኑል የማን ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ መዓ አቢህ ሁሰይን ረዲየላሁ ዐንሁ ከመዲና ከመካ ወደ መዲና ይሄዳሉ። ሁዘይፋ ከአባትየው ጋር የበድርን ጦርነት አልተሳተፉም። የተሳተፍኩበትን ምክንያቴን ስሙኝ ብለው ሲነግሩ መንገድ ላይ ወደ መዲና እየሄድን እያለ የመካ ሙሽሪኮች ያዙና
ወዴት ነው የምትሄዱት ብለው ሲሉን ቁልና ለሁም ቀሰድና አልመዲና እኛ ወደ መዲና እየሄድን ነው ብለን አልናቸው አሉ። አይ በድር ሄዳችሁ ከሙሐመድ ጋር እኛ ልትወጉን ነው አሉን አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ላ እሱ አይደለም ዓላማችን ወደ መዲና ነው እየሄድን ያለነው ብለን አልናቸው አሉ። ከዛ አኸዙ ሚና አልአህደ ወልሚሳቅ ከኛ ቃል ኪዳን አስገቡን። በጌታ ስም ቃል ግቡልን፣ በድር ሄደን እናንተን አንወጋችሁም ወደ መዲና ነው እየሄድን ያለነው ብላችሁ ቃል ግቡልን ብለው ቃል ኪዳን አስገቡና ከዚያ ቃል ኪዳን ገብተንላቸው ወደ ነብዩ ዘንዳ ሄድን ወደ በድር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فأخبرناه بالخبر ጉዳዩን ነገርናቸው። قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلقا إلى المدينة ወደ መዲና ሄዱ نوفي بعهدهم ونستعين الله عليهم الله سبحان الله ወደ መዲና ሄዱ ከኛ ጋር አትቀላቀሉ እነሱ ልትወጓቸው እኛ ቃላችንን እንሞላላቸዋለን ለነሱ ከዚያም በእነሱ ላይ አላህ እንዲገዛን ዱዓን እንዲያግዘን ዱዓ እናደርጋለን። ያ አላህ ገባችሁ ሐሳብ የዚያን ጊዜ ያ ጀማዓ የመካ ሙሽሪኮች ሲመጡ ቁጥራቸውን ታውቃላችሁ፣ ዝግጅታቸውን ታውቃላችሁ። በድር የነበሩት ደግሞ 300 ምናምን ሰዎች ናቸው። ዝግጅት የላቸውም። የሄዱበት ዓላማ ሌላ ነው። ኢዘን የሰው ኃይል ያስፈልጋል። በዛ ሰዓት ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሰው ኃይል ሳይሆን በሐቅ ነው በዐድል ነው በፍትህ ነው የምናሸንፈውና ወደ መዲና ሂዱ ቃላችሁን ሙሉ እኛ ደግሞ በአላህ ታግዘን እናሸንፋቸዋለን አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። هذا هو ديننا وهذا هو اسلامنا እስላም ይሄ ነው ዲናችን ይሄ ነው። ዛሬ በምን ሐል ላይ ያለነው እኛ ጀማዓ ስንቶቻችን ቃላችንን አፈረስን ታምነን ተከዳን። ወአዱ ኢዛ ቱሚንቱም ሶስተኛው ከታመናችሁ አማና ከተሰጣችሁ የተሰጣችሁን አማና በተሰጣችሁ መልኩ መልሱ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ቃለ ሱብሓነሁ ኢነላሃ የእሙሩኩም አን ቱአዱ ልአማናት ኢላ አህሊሃ አላህ ያዛችኋል ልትመልሱ ልታዘልቁ ልታደርሱ የተሸከማችሁትን አማና ለህዝቦቿ። እቺን አያ ምን ይላሉ? ስልጣን አላህ ለሰጣቸው ሰዎች ነው አላህ እንደዚህ ያለው። ስልጣን ላይ አላህ ሲያስቀምጠን አማና ነው ያሸከመው አላሁ ጀለ ወዐላ። ያንን አማና ላስቀመጠህ አካል ለመረጠህ አካል እንድትመልስ ለተመረጥክለት ዓላማ እንድትውል የመረጠህን ህዝብ እንድታገለግል አላህ ያዛችኋል ማለት ነው የተፈለገው ይላሉ። ኢዘን ስልጣን አላህ የሰጣችሁ ሰዎች አማና ነው። ወኻሰተን ሙስሊም ሆኖ ስልጣን ላይ ከተቀመጠ አማና ነው። በሁሉም መልኩ አማና ነው። አላህ የቂያማ ዕለት ይጠይቀዋል፣ ህዝብ ይጠይቀዋል። ወከዛሊካ ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ አማና መሆኑን አውቆ ያንን ስልጣኑን ተጠቅሞ ሰዎችን መበደልና መክፋት ሳይሆን ወንበሩ ላይ ቁጭ ብሎ እስላምን ማስተዋወቅ ነው ያለበት አማና ነውና ኩልኩም ራዒ ወኩልኩም መስኡሉን ዐን ረዕየቲሂ ሁላችሁም አማና አለባችሁ፣ ራዒ ናችሁ። የቂያማ ዕለት ሁላችሁም እንጠይቃለን። እኛ ሙስሊሞች በዚህ እስላም እንጠይቅ። እስላምን በየሄድንበት የማስተዋወቅ ግዴታ አለብን። ከምናስተዋወቅባቸው መድረኮች ውስጥ አንዱ አን ቱዐዱ ልአማነተ ኢላ አህሊሃ ላ ተኹን። ቃለ ሱብሓነሁ ኢና ዐረድና ልአማነተ ዐላ ሰማዋት ወልአርድ ወልጅባል ፈአበይና አን የሕሚልነሃ ወአሽፈቅነ ሚንሃ አማናን ተሸከሚ ብለን አልናት። ምድርን ሰማይን ተራራን ተሸከሙ ብለን ስንላቸው ፈአበይና አራ አንችልም፣ ፈአሽፈቅነ ሚንሃ አራ አማናን መሸከም አንችልም ብለው አሉ። ሰማይ ምድር የጠናውን አማና ነው እኛ የተሸከሙ። ወሐመለሃ ልኢንሳን የሰው ልጅን በቀላሉ ተሸከማት። ሊማ ኢነሁ ካነ ዘሉመን ሊነፍሲሂ ጀሁለን ቢሓሊሂ ራሱን በዳይ ጃሂል ስለሆነ የአማናን ቀድር ስለማያቅ ይስገበገባል። አማናን ሊሸከም ልመረጥ አፈርድም ያደል እንደምበላው ጉድ አይደል እንዲያየ ነው። በቤቴ እንኳን ጉድ አይደል ያየ ነው እንኳን ውጪ ልመረጥ። በዚህ ስንሽለከለክና ስንሯሯጥ ለመመረጥ ምንድነው ጋያው? ኡማውን ለማገልገል ነው። አልহামዱሊላህ እንዲያማ ከሆነ ደግ ቂያማ ቆይ ገና ነው። ነፍስን ለማፋፋትና ኪስን ለማወፈር ነው። በሰዎች ላይ ለመኮፈስና ለመላቅ ነው። ስልጣንን ተጠቅሞ ጠላትን ለማጥፋት ነው፣ ለመጎሸም ነው። ምንድነው? فليسأل كل واحد نفسه وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له
ኢማን የለውም አማና የሌለው አማና የማይጠብቅ አደራ የማይጠብቅ ኢማን የለውም። እቅበሉ ወኢን ሰላ ወኢን ሳመ ያ ረሱለላህ ነዓም ወኢን ሰላ ወኢን ሳም ወኢን ተሰደቀ ወኢን ሐጀ ያ ረሱለላህ ነዓም ወኢን ተሰደቀ ወኢን ሐጀ ላ ኢማነ ሊመን ላ አማነተ ለሁ ፈኢዛ ضይዐት አልአማነቱ ፈንተዚሪ ሳዓ። አማና የተበላች ጊዜ አደራ ሲበላ ያያችሁ ጊዜ ቅያም ስለመቃረቧ ጠብቁና ተጠባበቋት አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከም ሚን አኻዋቲና ስንት እህቶቻችን እኛን አምነው የላይ ፊዚካል ማንነታችንን አይተው ብራቸውን እኛ ጋር አስቀምጠው እናቷን ሳታምን አባቷን፣ ወንድሟን፣ ባሏን፣ ልጇን ኢላኸሪ ሳታምን እኛን አምና ማታቀንን ቃልቻ ስለሆንን ኦር ዳዕዋ ላይ ስላየችን ኦር ኦንላይን ስላስተማርን ብቻ የሆነ ነገር እኛ ላይ ስላዩ ብር አስቀምጠው ስንት እህቶቻችን ተበሉ። ኻሰተን አረቡ ዓለም ላይ አጀበል ዑጃብ ነው የምሰሙ፣ ጉድ ነው የምሰሙ። ሀያ ገሌ በላይ ኡስታዝ ገሌ በላይ ምናምን ብለው ሲናገሩ ኻሰተን ይሄ የማይታወቀው ኡስታዙ ዙሪያ ላይ ሲናገሩ ሰማቸው። በጣም አሳዝኖ ያሳዝናል። فلذلك አማና አደራን መጠበቅ አማናን መጠበቅ የሙእሚንነት መገለጫ ነው። ሲናገር መዋሸት ያለማዋሸት የሙእሚንነት መገለጫ ነው። ቃል ኪዳንን መብላት የሙእሚንነት መገለጫ ነው። እነዚህ ሶስቱ ካሌሉሳ የምን መገለጫ ነው? ተቀበለው በግድህ የሙናፊቅነት መገለጫ ነው። አየቱል ሙናፊቂ ሰላስ የሙናፊቅ መገለጫ ምልክቶች ሶስት ናቸው። አወለን ኢዛ ሐደሰ ከዘብ ሲናገር ይዋሻል። ወኢዛ እቱሚነ ኻን የታመነ እንደሆነ ይክዳል። ወኢዛ አሐደ አኽለፍ ቃል ከገባ ኦር ቀጠሮ ከያዘ ቃሉን ያፈርሳል። ኢዘን እኽዋን ገርሞ የሚገርመኝ በአማና ዙሪያ ላይ አላሁ ጀለ ወዐዝ እንኳን እርስ በርሳችን ቀርቶ ጦርነት ገብተን ከጠላት ጋር እየተዋጋን ኽያና አይፈቀድም ብሎ ከለከለ። አላህ ጠላት ጋር ጠላት ጋር ኽያና አይፈቀድም አለ። ሊወጋኝ እኮ ነው የመጣው ቃሉን አፍርሷል እኮ ቢሆንም አይፈቀድም አለ። እስመዑ ኢላ ቀውሊሂ ተዓላ ወኢማ ተኻፈና ሚን ቀውሚን ኽያነተን የፈራህ እንደሆነ ከሆኑ ሰዎች ከህዝቦች ኽያና የቃል ክህደት ኽያና ማድረጋቸውን የፈራህ እንደሆነ ፈንቢዝ ኢለይህም ዐላ ሰዋ እነሱ ጋር ውጣ፣ ግልጽ አድርገው ጉዳዩን ግልጽ አድርገው ዐላ ሰዋ ሊየኩነ አልአምሩ በይነከ ወበይነሁም ሰውያ ጉዳዩ ግልጽ እንዲሆን አድርገው አለ። ሊማ ኢነላሃ ላ ዩሒቡል ኻኢኒን ኸያና የሚያደርጉ ክህደት የሚሰሩ ሰዎችን አላህ አይወዳቸውምና እንዳትክድ አለ። ምን ማለት ነው? በኑ ቁረይዛ ወበኑ ቀይኑቃዕ ነቢዩ ጋር ቃል ኪዳን ነበራቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ቃላቸውን አፈረሱ። ከዚያ አላህ ጅብሪልን ወዲያው ላከና እነሱ ቃላቸውን አፍርሰዋል፣ ቃላቸውን ስላፈረሱ እኔም ቃሌን አፍርሼ ልክ ቃሉ እንዳለ ሆኜ ሸውጄ አጠፋቻለሁ አትበል፣ እኔም ቃሌን አፍርሻለሁኝ ካሁን በኋላ ጦርነት ከእናንተ ጋር አውጃለሁ ብለህ እንዳፈረስክ ንገር። ያላወቅክ መስለህ አትካዳቸው። ገባችሁ? አማርኛው ከጠላት ጋር ጎበዝ፣ ከሙስሊም ወንድምህ ጋር ከእህትህ ጋር አማና ካስቀመጠ ጋር ከኡስታዝህ ጋር ከሼኽህ ጋር ከኢማምህ ጋር የቀሩትን ሶስቱን እድሜ አላህ ከሰጠን በሚቀጥለው ኹጥባችን እዳስሰዋለሁኝ። ወሳኝ ነጥብ ስለሆነ هذا صلوا وسلموا على الحبيب الذي أمركم بالصلاة والسلام قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين يا رب العالمين اللهم احفظنا من كل سوء وبلاء اللهم احفظنا من كل سوء وبلاء اللهم احفظنا من كل سوء وبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها
أنت وليها ومولاها يا إله الأولين والآخرين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።